Hello students, welcome for this lecture. That is, we are going to start new chapter. Chapter name is limits. In mathematics, calculus part is there, and in calculus, basic chapter is function. And we have given sufficient time for chapter function. And after that function, we are going to start new chapter, that is limit. Okay. Focus on your screen. Actually, if we go for entrance level or national level or NCERT mode, we are having chapter limits, continuity, and differentiation. Okay, or we can say limits and continuity. That is actually one single chapter. But we will see one by one chapter. Limits, after that continuity, after that differentiability. Differentiability chapter is not for you for board level or CET level, but for CET level differentiability chapter is also there. आता बघते इथं आपण फंक्शन चॅप्टर नंतर लिमिट्स, त्यानंतर कंटिन्युटी आणि आफ्टर दॅट आपण डिफरन्शिएशन चॅप्टर स्टार्ट करणार आहे. जसं मी तुम्हाला आधीपासून सांगितलं होतं, जसं तुमचा फंक्शन चॅप्टर स्टार्ट झाला तसा तुमचा 12th चा सिलेबस स्टार्ट झालेला आहे. अकॉर्डिंग टू युअर टेक्स्टबुक सिलेबस, जरी हे चॅप्टर तुम्हाला 11th मध्ये असले तरी पण जेव्हा हे चॅप्टर स्टार्ट होतात तेव्हा तुमचा 12th चा सिलेबस चालू झालेला असतो आणि त्या स्टाईलने आपण आता पुढच्या वर्किंग मध्ये चाललेलो आहोत. Okay, first we will see what is the necessity of limit. What is limit exactly? So just focus on your screen. Suppose I will take one function. That function is our y equal to f of x, right? So I will take y equal to x plus 2. Okay, y equal to x plus 2. Obviously it is linear function. Domain is x belongs to R. Range is y belongs to R. If we go for graph of function, we will get straight line, right? See properly here. Okay, आता आपण ग्राफ्स कसे प्लॉट करतो, आपण x घेतो, y घेतो आणि त्यानंतर आपण पुट करतो पॉइंट्स x, y and then point, right? Suppose x is 0, x is 1, x is 2, x is -1, x is -2. Put x equal to 0 in, y equal to x plus 2. For x is equal to 0, 0 plus 2, y is equal to 2. For x is equal to 1, we will get y equal to 3. For x equal to 2, we will get y equal to 4. Y or f of x, function of x. For -1, we are getting +1, -1 plus 2, -2 plus 2 is 0. So we need to plot these points 1, 3 or 2, 4, -1, 1, -2, 0. Actually, for straight line, only 2 points are sufficient, that we know, right? लाईन जर तुम्हाला ड्रॉ करायची असेल तर यातले 2 कुठलेही पॉइंट्स घेतले तरी सफिशियंट आहे, त्यातनं आपला लाईन ड्रॉ करता येणार आहे, नो प्रॉब्लेम. ओके, म्हणजे सगळे पॉइंट जो 0, 2, सपोज इट इज पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 1, 2, 3, 4, 5 like that. So your first point is 0, 2 is on y axis, 1, 3 is here, 1, 3. 2, 4 is here, 2, 4. -1, 1, you will get here, -1, 1, right? Suppose -2 is left side of y-axis or origin, and -2, 0. So we will get these 5 points, and if you draw or if you join these points, you will get straight line. Obviously, आता एवढा वेळ लागत नाही, पण मी एकदम डिटेल्स मध्ये त्याच्या गोष्टी ड्रॉ केल्या. आपण एखाद्या कुठलेही फंक्शन असेल तर आपण ग्राफ कसा ड्रॉ करतो. So x is -infinity plus infinity, y is -infinity to +infinity. So domain is R, range is R. Okay, we will come for limits. आता here for any value of x, we are getting value of y, right? It is 1, 1 function and onto function.
y11 function, for every value of x there is different value of y, so it is 1 function. and for y12 कुठलाही तुमचा रेंज मधला y ऍक्सिस वरचा कुठलाही पार्ट एम्प्टी राहत नाहीये, तेव्हा सगळे तुमचे रेंज किंवा तो कोडोमेन असतो त्यातले सगळे व्हॅल्यू सॅटिस्फाय होणार आहेत. फॉर एव्हरी व्हॅल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग व्हॅल्यू ऑफ x, राईट. फॉर एव्हरी इमेज वी आर हॅव्हिंग प्री इमेज. So according to that we are having any value of y, right, and for any value of x we are getting value of y. So come to the point. यात असं काय प्रॉब्लेमॅटिक कुठला पार्ट नव्हता. आता मी पुढे जाऊन तुम्हाला सांगतो, कारण तुम्ही यात x ची कुठलीही व्हॅल्यू टाका, y ची व्हॅल्यू तुम्हाला कंपल्सरी मिळणारच आहे. आता मी थोडासा फंक्शनला रिडिफाइन करतो. नाउ लेट फंक्शन इज y इक्वल टू, I will check, x square minus 4 upon x minus 2. Okay, y equal to x square minus 4 upon x plus 2. Now see, आता याला तुम्ही कसं सॉल्व्ह करताय बघा. सेम कन्सेप्ट, याचा आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. याला जर तुम्ही कोमेन, राईट, तो डोमेन आणि रेंज काय असणार याचा ड्रॉ करता करता तुला समजून जातो. वरती आपण बघितला होता, वरती तुमचा डोमेन किती होता, हियर x बिलोंग्स टू r and y बिलोंग्स टू r. इथे तुमचा डोमेन काय येणार आहे, फॉर डोमेन फॉर x minus 2 should not be equal to 0, डिनॉमिनेटर 0 चालत नाही, x should not be equal to 2. So what is domain? x belongs to r minus 2. And if you go for range we are getting y belongs to r. त्याला तर मी वेळ घालवत नाही, रेंज इज y belongs to r. ओके, आता याच्यात पण r मायनस होतोय व्हॅल्यू, कारण -2 आपण टाकू शकत नाहीये, सॉरी +2 टाकू शकत नाही, आपल्या डिनॉमिनेटर मध्ये 0, पण 2 टाकला असता तर आपल्याला काय आन्सर मिळालं असतं ते आपल्याला काढावं लागणार आहे. सो अशा क्वेश्चन साठी आपण लिमिट अप्लाय करतो. ठीक आहे, हियर वी कॅन पुट x इज इक्वल टू 2 बिकॉज वी आर गेटिंग डिनॉमिनेटर इक्वल टू 0. ज्या x च्या व्हॅल्यू साठी डिनॉमिनेटर 0 मिळतोय किंवा ज्या x च्या व्हॅल्यू साठी फंक्शन एक्झिस्ट करत नाही, अशा ठिकाणी आपण लिमिट्स अप्लाय करतो. जर आपण 2 पुट करू शकत नाहीये तर आपण 2 च्या शेजारची व्हॅल्यू पुट करणार. 1.9, 1.8, 1.92, 1.95 और 2.01, 2.001, 2.00005 असे काही आपण त्यात व्हॅल्यूज पुट करू शकतो. व्हॅल्यू नियर अबाउट 2, एक्झॅक्ट 2 पुट करू शकत नाही बिकॉज आपला डिनॉमिनेटर 0 मिळणार आहे, पण 2 च्या शेजारची व्हॅल्यू आपण पुट करून बघू शकतो, बाकीच्या व्हॅल्यूज आपण पुट करून बघू शकतो. क्लिअर सगळ्यांना? तो बघा, स्टार्ट करा. सेम कन्सेप्ट, एक्स आणि वाय पटापट सॉल्व्ह करा, किती येतात बघा तुम्हाला. ओके, आता पॉइंट लिहित बसत नाही, ते बऱ्यापैकी तुम्हाला आता माहिती आहे. किंवा ड्रॉ करूयात. Okay, so see what we are getting, same concept, x, y and point. Put x is equal to 0, 1, 2, -1, -2. See what we are getting, right? Put x equal to 0, so -4 upon -2 we are getting +2. Put x is equal to 1, 1 put करून बघा वरती किती मिळणार आहे. 1 put केला तर -3 upon -1, -3 upon -1 is +3. पुढे x इज इक्वल टू 2 व्हॅल्यू आपण पुट करू शकत नाही आणि आपल्याला आन्सर मिळणार आहे इन्फिनिटी बिकॉज डिनॉमिनेटर इज 0, राईट. त्यामुळे इथं आपण पुट करू शकणार नाही. -1 पुट करून बघा, -1 पुट केला तर वरती येणार 1 -4 -3 आणि खाली -1 पुट करा, -1 -2 इज -3. सो वी आर गेटिंग +1. -2 पुट करून बघा, -2 पुट केला तर 4 - 4 0 and 0 upon -4. So we are getting answer 0. So which point we got? 0, 2, 1, 3. Here we are having no point, 2, infinity, no exact point, 1, 1 and 2, 0. आता वरच्या क्वेश्चनला मॅच करा, सेम टू सेम सगळे पॉइंट्स तुम्हाला मिळाले. जे तुम्ही x चे व्हॅल्यूज इथं पुट केलेले आहेत तेच x चे सगळे व्हॅल्यू मी इथं पण पुट केलेले आहेत आणि सेम टू सेम y चे आन्सर्स तुम्हाला मिळाले. कुठलाही आन्सर त्यात डिफरंट नाहीये.
असं का आलं? तर हा जो तुमचा फंक्शन होता, इथं मी वरती लिहितोय, नीट लक्ष द्या, राईट साईडला या फंक्शन x² - 4 अपॉन x-2, तो न्यूमरेटरला एक्सपांड करा, a² - b². सो व्हॉट इज a² - b²? a plus b into a minus b. Denominator is x-2, right? So y equal to what we are getting? So x-2 cancel. We got now y equal to x plus 2. So by first observation, both functions are same. Y equal to x plus 2, y equal to x plus 2. So here also we are getting same line, right? Y equal to x plus 2. I have drawn same to same line. The y equal to x plus 2 and y equal to x² minus 4 upon x minus 2 function and graphs are same. फक्त इथे तुम्हाला लिमिटेशन्स कुठे येणार आहेत बघा. लिमिटेशन्स कुठे येतील? तुम्ही कुठले कुठले पॉइंट्स प्लॉट केलेले आहेत ते एकदा चेक करा. 0,2 म्हणजे हा पॉइंट पुट केलाय. 1,3 म्हणजे इथे एक पॉइंट तुम्ही पुट केलाय. 2 ला तुम्ही पुट करू शकला नाही. -1 म्हणजे तुम्ही इथे एक पॉइंट पुट केलेला आहे. -2,0 पुट करा. तुम्ही 3 टाकू शकता. 3 टाकला तर समजा तुम्ही 2 टाकला असता, आता हा पॉइंट बघा, 2 टाकल्यावर आन्सर मिळणार होतं तुम्हाला इन्फिनिटी 2,4. पण आता ते मिळालेलं नाहीये, कारण बिकॉज डिनॉमिनेटर वी आर हॅव्हिंग 0. म्हणजे फॉर x इज इक्वल टू 2, सी इन युअर x axis 1, x axis 2, x axis 3, x axis 4. So we got here 1 ला आन्सर तुम्हाला किती मिळाले? इथं काय ना काय मिळालेलं आहे. 2 ला आन्सर तुम्हाला इथं मिळणार होता. 3 ला आन्सर तुम्हाला अजून पुढे मिळणार आहे. ओके, 3 ला आन्सर तुम्हाला इथे मिळणार होतं कुठेतरी. 4 ला अजून वर कुठेतरी मिळणार आहे. पण आता 2 ला आन्सर तुम्हाला मिळालेलं नाहीये. 2 ला आन्सर मिळालेलं आहे इन्फिनिटी. हे डॉटेड लाईन वर वर जाणार. जसं आपण tan x ला किंवा cot x ला डॉटेड काढतो, म्हणजे इथं स्ट्रेट लाईन वरती तुम्हाला इथं ड्रॉ करावं लागणार आहे सर्कल. ओके, इथे तुम्हाला सर्कल ड्रॉ करावा लागेल आणि तुमची जी लाईन आहे ती परत एकदा रिडिफाईन करावं लागेल. या पॉइंट पासून लेफ्ट साइडला अशी डायग्राम असेल, सेम पॉइंट पासून राईट साइडला तुमची अशी डायग्राम असणार आहे. ती प्रॉपरली. सो by first observation both functions are same. Y equal to x plus 2, y equal to x plus 2. पण सेकंड फंक्शन y equal to x plus 2 नाहीये, तर x² - 4 upon x minus 2 आहे. इथं आपण x व्हॅल्यू 2 पुट करू शकत नाही. मग x ची व्हॅल्यू 2 पुट केलो असतो आपण तर 4 आन्सर यायला पाहिजे होतं, पण ते आता येत नाहीये. 2 ला आन्सर आपल्याला मिळते इन्फिनिटी, राईट? सो x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ऍप्लिकेबल, कारण तो सेकंड फंक्शन मध्ये डोमेन मध्ये तो येतच नाही. मग रेंज मध्ये काय झालं तुम्हाला? फॉर व्हॅल्यू ऑफ y we are getting any value of y excluding 4. म्हणजे x इक्वल टू 2 टाकल्यानंतर y चा आन्सर आपल्याला 4 मिळणार होतं, की जे आता मिळणार नाही. म्हणजे मी इथं रेंज लिहिलेली आहे, y बिलॉंग्स टू r मायनस, इथे तुम्हाला 4 घ्यावं लागेल, r - 4. हे झालं बाय डायग्राम प्रोसेस. रेग्युलर डोमेन आणि रेंज कसं काढतो तो आपण लास्ट लेक्चर पर्यंत बघितलेलं आहे. त्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करणार, मग तुम्हाला क्वाड्रॅटिक मिळेल. क्वाड्रॅटिकला मग डिस्क्रिमिनंट ग्रेटर दॅन 0. लास्ट टाइम आपण त्यातला क्वेश्चन सॉल्व्ह केला होता, राईट? क्वाड्रॅटिक अपॉन लिनियरचा. अकॉर्डिंग टू दिस तुम्ही 2 डायग्राम मधले रिलेशन समजून घ्या, कसं कसं काय काय तिचं आहे. म्हणजे पहिली जी डायग्राम आहे ती कंटिन्युअसली स्ट्रेट लाईन आहे, कंटिन्युअस फंक्शन. दी सेकंड आहे फंक्शन दॅट इज डिसकंटिन्युअस फंक्शन. फॉर x इज इक्वल टू 2 फंक्शन डज नॉट एक्झिस्ट. मग तिथं तुमचा सर्कल येणार. सर्कल म्हणजे दॅट पॉइंट इज एक्सक्लुडेड, राईट? तो पॉइंट तुम्हाला ग्राफ मध्ये इन्क्लूड करता येणार नाही. 2,4. मग 2 ला आन्सर काय येणार, कसं काढणार आपण? आता वरती फॅक्टर्स पडले म्हणून आपल्याला मिळालं x plus 2 x टाकला आपण. आता काही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन्स असतात, मग तिथे कसं आयडेंटिफाय करणार? मग आपण 2 च्या शेजारची व्हॅल्यू टाकणार. आयदर 2.00000001 और 1.9999999 असं कुठल्याही रॅन्डम पॉइंट आपण पुट करू शकतो आणि एक्झॅक्टली आन्सर आपण मिळवू शकतो, करेक्ट? हा हे आधी नीट ड्रॉ करून घ्या. आफ्टर दॅट आय विल मूव्ह फॉर द नेक्स्ट कन्सेप्ट. Here
first function y equal to x plus 2, right? So you are having x belongs to R, y belongs to R. Second, similar function but domain and range are different. Domain is x belongs to R minus 2 and y belongs to R minus 4. That is your range. Okay, let's move to the next part. So that आहे. आता याला मी थोडंसं तुम्हाला झूम करतो. ठीक आहे, ही आहे आत्ताची तुमची लाईन. राईट, यातला मी x इज इक्वल टू जो 2 चा पार्ट होता त्याला थोडासा मी केलाय झूम. 1 2 2 ला मला कुठलं आन्सर एक्सपेक्टेड होतं? 2 ला मला इथं आन्सर एक्सपेक्टेड होता जिथं आपण केलेला आहे आता सर्कल ड्रॉ केला होता, जे आन्सर आपल्याला मिळालेलं नाही. राईट, आता मी 2 टाकू शकत नाहीये, पण मला 2 ला तर आन्सर पाहिजे की काय 2 ला आन्सर आहे. आता आपल्याला 2 ला आन्सर 4 आहे हे ऑलरेडी माहिती आहे. पण समजा माहिती नसेल, वेगळा काहीतरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आला तर स्टँडर्ड मेथड काय आहे, तर 2 च्या राईट साइडची व्हॅल्यू घ्या. 2 च्या राईट साइडचा पॉईंट घेतो इथं मी. चला मी कलर देतो कुठला तरी डार्क, तो तुम्हाला दिसेल इथनं. सो ऑब्विसली हा रेड कलर घेतो मी लेफ्ट साइडला, तर राईट साइडला सुद्धा मी घेतो पॉईंट. मग 2 च्या राईट साइडचा एक्झॅक्ट पॉईंट घेतला तर त्याला मला आन्सर काय मिळते बघा. त्याला मी डॉटेडला वर घेऊन जातो, त्याला मला आन्सर अवेलेबल आहे. राईट, कारण त्याला काही डिनॉमिनेटर 0 येणार नाही. आणि एक्स इक्वल मी पुट करणार 2.0000. बरेच 0 टाकल्यानंतर मी एकदा 1 लिहितो. हा मी एक्स म्हणून यूज करू शकतो डिनॉमिनेटरला. राईट, आणि हेच मी जर लेफ्ट साइडला आलो तर मला इथला आन्सर मिळणार आहे. राईट, एक्सच्या लेफ्ट साइडची व्हॅल्यू 2 च्या लेफ्ट साइडची व्हॅल्यू पुट केली, त्याला पण माझ्याकडे आन्सर अवेलेबल आहे. ठीक आहे, मग लेफ्ट साइड याला म्हणतो मी आर राईट हँड लिमिट. ओके, राईट हँडची व्हॅल्यू लेफ्ट हँड लिमिट. मग तिथे मी एक्स काय पुट करणार, 2 च्या लेफ्ट साइडचा पॉईंट कुठला असतो 1.9999. असे तुम्ही किती वेळा 9 लिहू शकता. जेवढं तुम्ही 9 वाढवत जाल तेवढं तो 2 च्या अजून शेजारी पॉईंट जात राहणार. जेवढं तुम्ही पहिल्या म्हणजे 2 आणि 1 च्या म्हणजे जेवढे 0 वाढवत जाणार तेवढा तो एकदम पॉईंट 2 च्या क्लोज येत जाणार. राईट, आणि त्याला काही लिमिटेशन्स नाहीयेत, ते तुम्ही किती जाऊ शकता. पण या दोन्हींसाठी y ची व्हॅल्यू एक्झिस्ट आहे. राईट, आणि मग तुम्ही हा जो पॅटर्न तुमचा इथला आहे सी प्रॉपरली, हा जो पार्ट आहे तुमचा इथला, याला जर तुम्ही झूम केलं तर एक्झॅक्टली तुम्हाला अशी डायग्राम बघायला मिळेल. इथे मी खाली ड्रॉ करतोय. हा राईट, हा तुमचा आता डॉटेड ब्ल्यू कलरचा डॉटेड लाईन, त्याला मी आता डार्कच केले. लेफ्ट साइडची जी लाईन होती ती तुम्हाला अशी बघायला मिळणार राईट साइडला, आणि लेफ्ट साइडला सुद्धा तुम्हाला अशी लाईन बघायला मिळणार. ठीक आहे, एकदम त्याच्या आपण क्लोज घेऊन गेलेलो आहे. ही जी खालची लाईन आहे ती ऑब्विसली तुमची आहे एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस तुमचा लेफ्ट साइडला ऑलरेडी होता. हे तुमचे पॉइंट्स कुठले कुठले आहेत जे आपण मगाशी घेतले होते ते. ऑब्विसली हा जो पॉइंट आहे तो तुमचा आहे एक्स इज इक्वल टू 2. हा जो पॉइंट आहे त्याला घेणार मी एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच. ओके, 2 प्लस एच म्हणजे काय, एच म्हणजे स्मॉल अमाऊंट त्यात आपण ऍड केला 2.00000001. आणि जो लेफ्ट साइडचा पॉइंट आहे तो पॉइंट तुमचा असणार आहे 2 मायनस एच. 2 मधनं थोडासा अमाऊंट कमी करा म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार 1.999999. मग इथं जर तुम्ही नीट बघितलं या ठिकाणी, आणि जेवढं तुम्ही क्लोज पॉइंट घेऊन जाणार आहात तेवढ्या त्या तिघांना जे इथं वरती पॉइंट्स मिळणार आहेत ते ऑलमोस्ट एकमेकांच्या शेजारचेच असणार आहेत. म्हणजे एकाचा आन्सर 4 असेल, एकाचा आन्सर 4.0000 करत 1 मिळणार, आणि एकासाठी आन्सर मिळणार आहे 3.99999999.
राईट. म्हणजे ऑलमोस्ट हे तिन्ही व्हॅल्यू तुमच्या काय असतात, सेमच असतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. हा जो होता तो तुमचा सर्कल मधला पॉइंट होता, पण हे जे दोन पॉइंट्स आहेत ते तुमचे डार्क आहेत आणि ऑलमोस्ट तुमच्या शेजारच्या व्हॅल्यू सगळ्या मिळून जातात. मग तुम्ही सांगू शकता की या तिन्ही व्हॅल्यू एक्झॅक्टली सेम असतात, अप्रॉक्सिमेटली सेम असतात, मायन्यूट डिफरन्स ओनली. राईट. म्हणजे जर का मला x इक्वल टू 2 पुट करता आला नाही तर मी 2 च्या राईट साइडची व्हॅल्यू पुट करणार किंवा लेफ्ट साइडची व्हॅल्यू पुट करणार. दॅट इज कॉल्ड ॲज लिमिट, लेफ्ट हँड लिमिट अँड राईट हँड लिमिट. कन्सेप्ट कळतोय का बघा. आपण x इक्वल टू 2 ओरिजिनल व्हॅल्यू मध्ये पुट करू शकत नाही, ओरिजिनल फंक्शन मध्ये. मग आपण 2 च्या राईट साइडची व्हॅल्यू पुट करणार किंवा लेफ्ट साइडची व्हॅल्यू पुट करणार की जेणेकरून मला 4 च्या शेजारचा आन्सर मिळेल. 4.000001 और 3.9999999. मग त्या दोघांना पण आपण 4 म्हणून कन्सिडर करू शकतो. मग आपण सांगू शकतो की x इक्वल टू 2 ला आन्सर 4 मिळणार आहे. क्लिअर आहे का कन्सेप्ट बघा. या स्टाईलनी आपल्याला कन्सेप्ट यूज करायचा आहे. मग आता मी इथं पुढे लिहितो काय लिहायचंय ते लक्ष द्या. मग आता तुमचा फंक्शन काय होता, x square minus 4 x minus 2 y equal to x square minus 4 and x minus 2. right, it is our original function. मग इथं आम्हाला काय पाहिजे, f of 2 पाहिजे आपल्याला, बरोबर आहे. मला पाहिजे होता f of 2. f of 2 मला पाहिजे किती असेल असा तो मेन क्वेश्चन आहे. राईट. मला मी काय करणार, इथे x इक्वल टू आपण पुट करू शकत नाही. मग मी काय पुट करणार, मग मी इथं लिमिट पुट करणार दोन्हीकडं. लिमिट किंवा वाय ची व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे. ऍक्च्युली मला पाहिजे एफ ऑफ 2. एफ ऑफ 2 मध्ये एक्सच्या ठिकाणी 2 पुट करायचं, पण तो मी करू शकत नाही कारण आपल्याकडे एफ ऑफ एक्स अवेलेबल आहे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 4 अपॉन एक्स मायनस 2. राईट. मग इथं आता मी एफ ऑफ 2 पुट करू शकत नाही म्हणून मी इथं लिहिणार LIM. लिमिट साठी LIM वर्ड घ्यायचे 3 लेटर्स. x टेन्स टू 2. एरो म्हणजे काय, x टेन्स टू 2. राईट. मग मेन फंक्शन ऍज इट इज घेणार आपण एक्स स्क्वेअर मायनस 4 अपॉन एक्स मायनस 2. म्हणजे मी x ची व्हॅल्यू 2 पुट करू शकत नाही. x टेन्स टू 2 मीन्स व्हॉट, वी आर पुटिंग व्हॅल्यू नियर अबाउट x, नियर अबाउट 2. दिलेला जो x ची व्हॅल्यू असेल ती आपण पुट करू शकत नाही. मग त्या x च्या लेफ्ट साइड किंवा राईट साइडची व्हॅल्यू आपण पुट करतोय असं अझ्युम करणार आणि मग त्याला सॉल्व्ह करणार. राईट. लिमिट साठी LIM असे 3 आपण लेटर्स घेणार शॉर्टकट. x टेन्स टू 2 डायरेक्ट पुट करू शकत नाही म्हणून आपण त्याच्या शेजारची व्हॅल्यू पुट करतोय असं त्याचं झालं मिनिंग. मग आता याला आपण सॉल्व्ह करणार. आता हा विदाउट एनी फॉर्म्युला सॉल्व्ह होतोय मग सारखंच. न्यूमरेटर झाला तुमचा x प्लस 2 x minus 2, denominator x minus 2. So limit x tends to 2, x minus 2 cancel. We are having only x plus 2. आता डिनॉमिनेटरचा झंझट संपला. 2 टाकला तरी चालणार आहे. डिनॉमिनेटरचा 0 गायब झाला, डिनॉमिनेटरला आता राहिलेलाच नाहीये. मग 2 पुट करा. 2 प्लस 2 दॅट इज इक्वल टू 4. म्हणजे याचं एफ ऑफ 2 तयार झाला तुमचा 4. आता काही ना वाटेल मगाशी केलेलं तेच परत केले की वेगळं काय केलंय, ह्याच्यात लिमिट्स जे काही न्यूमरेटर होता तो एक्सपांड झाला, डिनॉमिनेटर कॅन्सल झाला म्हणून ठीक आहे. पुढे जे क्वेश्चन असणार आहेत किंवा फंक्शन्स असतील त्याच्यात असं कॅन्सल होत नाही सगळ्याच क्वेश्चनला. मग तिथं काही लिमिटचे फॉर्म्युले टाकावे लागतात आणि मग त्यातनं आपल्याला ते एक्झॅक्ट आन्सर मिळणार आहे. की ती व्हॅल्यू आपण टाकू शकत नाही पण ती व्हॅल्यू टाकली असती तर आन्सर काय यायला पाहिजे होतं. म्हणजे आपण त्या व्हॅल्यूच्या राईट किंवा लेफ्ट साइडची व्हॅल्यू पुट करतोय. राईट साइडची व्हॅल्यू घेत असाल तर थोडीशी व्हॅल्यू त्यात वाढवावी लागेल. वी हॅव टू ऍड h. लेफ्ट साइडची व्हॅल्यू घेत असाल तर वी हॅव टू सबट्रॅक्ट h. एडिशन ऑफ h अँड सबट्रॅक्शन ऑफ h. क्लिअर. हळूहळू क्लिअर होत राहील. ही जी डायग्राम आहे ती अशी आहे. त्याला सर्कल जो आहे त्याला आपण झूम केलंय. सर्कल म्हणजे तो सगळाच पार्ट एक्स ऍक्सिस पर्यंत तो दिसताना तुम्हाला एका लाईन मध्ये तिन्ही व्हॅल्यूज दिसणार. ऑलमोस्ट ते व्हॅल्यू सेमच आहे. 3.99999 4 4.000001 अशा सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतात.
अंडरस्टँडिंग करून घ्या मॅक्सिमम, कारण मॅथमॅटिक्स मध्ये असं काय डेफिनेशन्स वगैरे त्याच्यात आपण जात नाही आणि मी तर अजिबात जात नाही. जेवढं तुम्ही अंडरस्टँडिंग प्रॉपर लेवलला करून घ्याल तेवढं तुम्हाला त्याच्यात प्रॉपर सगळ्या गोष्टी समजतील. राईट. म्हणजे या केसमध्ये आपल्याला काय मिळतं लक्षात घ्या. आय विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट. So let's see in general. आता आपण एका पर्टिक्युलर क्वेश्चनला घेऊन तो सगळा पार्ट मी तुम्हाला एक्सप्लेन केला. If we come for y-axis, x-axis, and if we draw a random curve, function random curve कसाही असू शकेल. ठीक आहे, कसाही कर्व असेल, कुठल्या फंक्शनचा कर्व कसा येऊ शकतो, एक रॅन्डम कर्व आपण डिफाइन केला. आपल्याला x इज इक्वल टू a, x इक्वल टू a ला आपल्याला त्याला बघायचे लिमिट्स एक्झिस्ट आहे का नाहीये. मग तुम्ही जो काय फंक्शन असेल y इक्वल टू f ऑफ x, इट इज अवर फंक्शन. राईट. आता x इक्वल टू a, त्याला आपण वरती जाणार, हा पॉइंट तुमचा आला. त्याला जर तो फंक्शन एक्झिस्ट असेल तर एक्झॅक्टली तुम्हाला आन्सर मिळणार. एक्झिस्ट नसेल तर तिथं तुम्हाला ऑटोमॅटिकली सर्कल क्रिएट होणार, जर तिथं तो एक्झिस्ट नसेल तर. आणि एक्झिस्ट असेल तर तो डार्क राहणार, मग त्यात काही चेंजेस तुम्हाला येणार नाही. राईट. आता ए जर पुट करता आला नाही तर ए च्या लेफ्ट साइडचा पार्ट असतो, आता मी थोडासा लांब लिहितो, तो फार जवळ आहे. लेफ्ट साइडचा पार्ट असतो तुमचा ए प्लस एच, राईट साइडचा पार्ट, लेफ्ट साइडचा पार्ट असतो तुमचा ए मायनस एच. राईट. आणि या तिघांची ऑलमोस्ट हाईट तुमची सेम असणार आहे. राईट. What we can write, left hand limit. Right. ते तरी तुम्ही वरती आधी at x is equal to a, y equal to f of a हे तुम्हाला मिळणार आहे. फर्स्ट वन x इक्वल टू a पुट करा, y इक्वल टू f of a. आता लेफ्ट हँड लिमिट काय पुट करणार तुम्ही. लेफ्ट हँड लिमिट म्हणजे काय, at x is equal to a minus h. लेफ्ट हँड लिमिट म्हणजे x च्या ठिकाणी a मायनस एच पुट करायचं आहे आपल्याला. राईट. तो आपल्याला काय मिळणार, मग f ऑफ a मायनस एच असा बघायला मिळणार फंक्शन तुमचं. राईट. आणि मग हे जेव्हा तुम्ही पुट कराल तेव्हा मग तिथे तुम्हाला असंही लिहिलं जातं, लिमिट x टेन्स टू a मायनस अँड f ऑफ x. ओके. a रेस टू मायनस चे शॉर्टकट तिथे साइन सिम्बॉल ड्रॉ केलाय. तुम्हाला a मायनस एच टाकतोय म्हणजेच मी a च्या लेफ्ट हँड साइडची व्हॅल्यू पुट करतोय फंक्शन मध्ये. हे सॉल्व्ह करून तुम्हाला कुठलं तरी एक आन्सर मिळणार. अँड सिमिलरली जेव्हा तुम्ही राईट साइडला जाईल, राईट हँड लिमिट म्हणजेच ऍट x इज इक्वल टू a प्लस एच, इथं लिहूयात आपण वेअर h इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल, h टेन्स टू 0. हा ऍक्च्युली ए आणि ए प्लस एच आणि ए मायनस एच हे शेजारचे 3 पॉइंट्स आहेत, एकदम शेजारचे पॉइंट्स. म्हणजे तो एच ऑलमोस्ट 0च आहे. एच टेन्स टू 0 असतो तो. राईट. इथं आपण लिहिणार वेअर एच टेन्स टू 0. राईट. राईट साइड आपल्याला मिळणार आहे ए प्लस एच. त्याचा सिम्बॉल कसा असतो लिहायला, लिमिट एक्स टेन्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स. हे इन जनरल नोटिफिकेशन्स आहेत. राईट. आपण इथं काय लिहू शकतो, फॉर गिवन फंक्शन लिमिट एक्झिस्ट व्हेन, लिमिट एक्झिस्ट कधी असणार आहे, लेफ्ट हँड लिमिट is equal to f of a is equal to right hand limit. आता आपण f of a काढू शकत नाही लगेच सुरुवातीला, म्हणजे लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू राईट हँड लिमिट. लेफ्ट साइडला जी काय व्हॅल्यू आहे आणि राईट साइडला जी काय व्हॅल्यू मिळणार आहे म्हणजे ती जी हाईट मिळणार आहे, म्हणजे वरच्या पॉइंटचे जे y कोऑर्डिनेट्स आपल्याला मिळतात ते दोन्ही सेम असतील तरच दोघांचं आपण कंबाईन करून एक आन्सर बनवू शकतो. आता लेफ्ट साइडला वेगळंच आन्सर आले, राईट साइडला वेगळंच आन्सर आलं तर मग मध्ये आन्सर कुणाचं घ्यायचं, लेफ्ट साइड वाल्याचं घ्यायचं का राईट साइड वाल्याचं घ्यायचं, म्हणजे कन्फ्युजन क्रिएट होणार. लिमिट एक्झिस्ट करायचं असेल तुम्हाला लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट हे दोन्ही व्हॅल्यू सेम आले पाहिजेत. राईट.
तर तुम्ही सांगू शकता लिमिट एक्झिस्ट, त्या पॉइंटला लिमिट एक्झिस्ट करतोय, राईट. इथं मी पुढचं पण करून टाकतो. इथं लिहितो ए, लिमिट एक्झिस्ट when left hand limit equal to right hand limit. And as well as B part, for given function if function is continuous, ओके. फंक्शन इज कंटिन्युअस वेन, कंटिन्युअस कधी असतो ते मी तुम्हाला मगाशी लिहून देत होतो. जयेश काय केलंस का तू? फंक्शन इज कंटिन्युअस वेन लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राईट हँड लिमिट. तिन्ही व्हॅल्यू जर आपण सेम केल्या, दोनच व्हॅल्यू सेम आहेत, लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिट सेम आहे, पण मधली व्हॅल्यू सेम नाहीये. मधले आन्सर आपला इन्फिनिटी आहे, हे लक्षात ठेवा. लिमिट मध्ये जो सर्कलच आहे. मगाशी बघितलं ना, 4 आन्सर आपल्याला मिळालं नव्हतं, 4च्या ठिकाणी आन्सर आपल्याला मिळाले इन्फिनिटी. लेफ्ट साइडला आन्सर 4 मिळते, राईट साइडला आन्सर 4 मिळते, पण मध्ये आन्सर होतं इन्फिनिटी. पण जर लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिट जर सेम आले तर फंक्शन एक्झिस्ट करतोय, राईट. आता मध्ये पण आन्सर जर 4 केलं आपण तर तो सर्कलच्या ठिकाणी डॉट तयार होणार आणि मग तो ग्राफ तुमचा कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट होणार. कन्सेप्ट कळला का बघा. परत रिपीट करतो, कळला नसेल तर. हा तुमचा एक्स ऍक्सिस होता, एक्स इक्वल टू 2 ला मगाच्या क्वेश्चन मध्ये सर्कल होतं, आन्सर त्याचं होतं इन्फिनिटी. पण 2च्या राईट साइडला गेला तुम्ही 2 प्लस एच ला, तर आन्सर हे नियर अबाउट तुम्हाला 4 मिळालं होतं. 2च्या लेफ्ट साइडला आला तुम्ही 2 मायनस एच ला, तिथे पण आन्सर तुम्हाला 4 मिळालं होतं. म्हणजेच लेफ्ट हँड लिमिट इक्वल टू राईट हँड लिमिट, देन फंक्शन एक्झिस्ट. पण मध्ये तुमचं सर्कलच आहे लिमिट मध्ये, राईट. आता हा कंटिन्युअस, त्यामुळे हा ग्राफ ड्रॉ करताना तुमचा ग्राफ इथून असा येतो, इथं सर्कल येतो आणि पुढे परत तो कंटिन्युअस जातो, राईट. पण आता काय होणार, तर ह्याला तुम्हाला कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 2 ला आन्सर 4 मिळालं पाहिजे. मग तो तिथे डॉट तयार होईल, डॉट झाला का फंक्शन तुमचा कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट झाला. म्हणजेच लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिट सेमच पाहिजे आणि तीच व्हॅल्यू तुम्हाला मध्ये पण आली पाहिजे, दॅट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. तो तिथे एफ ऑफ ए मॅच झाला तर तुमचा फंक्शन जो डिसकंटिन्युअस होता तो कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट होणार आहे, राईट. मी दोन्ही चॅप्टर्सचे तुम्हाला बेसिक एक्सप्लेन केलेलं आहे, क्लिअर आहे का बघा. मी परत तुम्हाला आता कंटिन्युअस फंक्शन जेव्हा कंटिन्युटी चॅप्टर स्टार्ट होईल तेव्हा परत आपल्याला हे एक्सप्लेन करायची गरज पडणार नाही. आता परत हे सगळं ड्रॉ करा, परत त्याला एक्सप्लेन करा. मी आधीच सांगितलं होतं लिमिट अँड कंटिन्युटी हा करस्पॉन्डिंग चॅप्टर्स आहेत दोन्ही. लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिट या दोन्ही व्हॅल्यू सेम असतील देन फंक्शन एक्झिस्ट. आणि मग त्यानंतर पुढचा पार्ट की फंक्शन एक्झिस्ट आहे, लिमिट एक्झिस्ट आहे, पण मग तो कंटिन्युअस आहे का डिसकंटिन्युअस आहे, राईट. ऑब्विसली तो डिसकंटिन्युअस असणार कारण तो आन्सर इन्फिनिटी देतोय, पण त्याला कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट करायचा असेल तर मध्ये एफ ऑफ ए ला तुम्हाला मॅच करावं लागेल. ते आपण कंटिन्युटी चॅप्टर मध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो सी नेक्स्ट पार्ट. दिस इज एक्झाम्पल वेअर फंक्शन एक्झिस्ट. विल सी हियर. We will get some examples of graph. Okay.
ठीक आहे. सी मी आता वेगवेगळ्या टाईपचे ग्राफ्स ड्रॉ केलेले आहेत. तिथे काय काय मिळते आपल्याला बघा नीट. हा जो पहिला ग्राफ आहे तो थोडासा क्वाड्रेटिक पॅटर्न मधला आहे, पॅराबोला शेप मधला. पण इथं जे तुम्हाला पॉइंट दिसतोय इथं तुम्हाला आन्सर डॉट दिलेला आहे, राईट. सो x इज इक्वल टू a. हियर ऑल्सो दिस व्हॅल्यू इज x इक्वल टू a. हियर दिस व्हॅल्यू इज x इक्वल टू a. जस्ट बाय ऑब्झर्वेशन जर तुम्ही बघितलं, ऑब्झर्वेशन की पहिल्यामध्ये ए च्या राईट साईडला आणि एच्या लेफ्ट साईडला ऑलमोस्ट तुम्हाला आन्सर सेमच मिळणार आहे. Here you will get left hand limit is equal to right hand limit. Okay, so you can say limit exists, right? म्हणजे ऍक्च्युली तो स्मूथ कर्व असला पाहिजे किंवा रेग्युलर वाढत चाललाय आणि रेग्युलर कमी होत चाललाय. इथं फंक्शन तुम्हाला एक्झिस्ट करणार आहे. इथं तुम्ही बघायला गेलात की ए च्या लेफ्ट साईडला आणि ए च्या राईट साईडला इथं पण सेमच पॅटर्न आहे. लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू राईट हँड लिमिट. एच्या लेफ्टला जावा आणि राईटला जावा, ऑलमोस्ट तुम्हाला सेमच आन्सर मिळणार आहे, राईट. हियर यू कॅन से लिमिट एक्झिस्ट, राईट. आणि इथं जर तुम्ही आलात एच्या लेफ्ट साईडला आन्सर तुम्हाला इथं कुठेतरी मिळेल, एच्या राईट साईडला आन्सर तुम्हाला एकदम वरती मिळणार आहे. तो वेगळाच फंक्शन झाला, राईट. लेफ्ट हँड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राईट हँड लिमिट. सो वी कॅन से लिमिट does not exist. बाय ऑब्झर्वेशन झाला पा. काही ठिकाणी जेई मेनच्या क्वेश्चनला ग्राफ जस्ट देतात किंवा दिलेल्या फंक्शनवर आपण ग्राफ ड्रॉ करू शकतो आणि त्याच्यावरून लगेच सांगू शकतो की तो लिमिट एक्झिस्ट आहे का नाहीये, कंटिन्युअस आहे का नाहीये, का डिसकंटिन्युअस आहे. ऑल पार्ट इज पॉसिबल, राईट. हे सगळे डिसकंटिन्युअस फंक्शन आहेत, डिसकंटिन्युअस, कारण प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला तिथं होल बघायला मिळतोय, राईट. डिसकंटिन्युअस फंक्शन, राईट. इथं मी लिहितो डिसकंटिन्युअस फंक्शन. हा पण तुमचा डिसकंटिन्युअस फंक्शन. इट इज ऑल्सो युअर डिसकंटिन्युअस फंक्शन, राईट. माझ्या याच्यात ऍडिशनल पार्ट काय बघा. आता हा जो पार्ट दिला आहे त्यांना, इथं जर तुम्ही याचं एक्झॅक्ट आन्सर काढू शकलात ब्ल्यू कलर मधलं, राईट, याचा एक्झॅक्ट आन्सर जर तुम्ही काढू शकलात आणि ती व्हॅल्यू जर इथे तुम्ही फिल केली तर हा तुमचा कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. सेकंड ग्राफ पण तसाच आहे. एक्स इक्वल टू ए ला आन्सर इन्फिनिटी आहे, पण हे जर आन्सर तुम्ही मिळवलं आणि ते इथं पुट केलं तर तो सर्कल तुमचा डॉट मध्ये कन्वर्ट होणार आणि ग्राफ झाला तुमचा कंटिन्युअस, राईट. पण तसंच तुम्ही थर्ड ग्राफ मध्ये आलात तर इथं वेगवेगळ्या ग्राफ एकत्र आलेले आहेत, दोन वेगवेगळे फंक्शन एकत्र आले आहेत. मग तिथं तुम्ही कुठं यांना तुम्ही मॅच करू शकत नाही, याला तुम्ही कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही, राईट. ती लाईन खाली येऊ शकत नाही किंवा ग्राफ वर जाऊ शकत नाही. पात्रभाग तुम्ही हा डॉट फुलफिल करू शकाल, पण तरी पण तो डिसकंटिन्युअसच राहणार आहे, तो कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट होऊ शकत नाही. क्लिअर आहे का बघा. व्हॉट वी कॅन से. सो नेक्स्ट पार्ट, इट इज removable discontinuity. Okay, it is removable discontinuity. It is also removable discontinuity. म्हणजे डिसकंटिन्युटीला आपण रिमूव्ह करू शकतो आणि वी कॅन कन्वर्ट गिव्हन फंक्शन इनटू द कंटिन्युअस फंक्शन. डिसकंटिन्युअस फंक्शनला आपण कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट करू शकतो, राईट. ग्राफ बघून तेवढं आपल्याला समजतंय. पण इथं तसं नाहीये. इट इज नॉन रिमुवेबल आहे हा. तो कंपल्सरी डिसकंटिन्युअसच राहणार, तरी तुम्ही डिसकंटिन्युटीला कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही. ओके, सो इट इज नॉन रिमुवेबल डिसकंटिन्युटी. कन्सेप्ट बघून घ्या काय काय मला सांगायचे आहेत. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड अँड क्लिअर कट. आपण दोन्ही चॅप्टर्स एकदमच चाललेले आहेत असं समजा. हेडिंग देतानाच आधी देऊन टाका लिमिट्स अँड कंटिन्युटी, राईट. त्यात प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला. मागे येतो ओरिजिनल पेज वरती.
सो लिमिट्स अँड इथलं नाव देऊन ठेवा कंटिन्युटी. ओके, वी आर इन चॅप्टर लिमिट्स अँड कंटिन्युटी, राईट. हेडिंग देतानाच लिमिट्स अँड कंटिन्युटी देऊन ठेवा. दोन्हीला आपण एकदमच पॅरल घेत घेत पुढे चाललेलो आहे. म्हणजे परत पुढच्या चॅप्टरला हेच सगळं ड्रॉ करायचं, हेच परत एक्सप्लेन करायचं, ती गरज पडणार नाही आपल्याला. Okay, let's move to the next part. Now, algebra of limits. Okay, first one is addition, subtraction, like that. Okay, first one is limit x tends to a f of x plus g of x. दोन फंक्शनचे ऍडिशन असेल आणि त्याला लिमिट्स काढायचं असेल तर दोघांना तुम्ही सेपरेट सॉल्व्ह करू शकता. लिमिट एक्स टेन्स टू ए फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट एक्स टेन्स टू ए सेकंड फंक्शन, राईट. प्लस असेल तर प्लस आणि मायनस असेल तर मायनस. प्लस अँड मायनस बोथ आर ऍप्लिकेबल. ओके, सेम फॉर मल्टिप्लिकेशन. लिमिट एक्स टेन्स टू ए, we are having multiplication f of x into g of x is equal to limit x tends to a first function into limit x tends to a second function, right. Third one is also same for division. Actually एका जागेमध्ये जो सगळा संपला असता, पण थोडंसं आपण वेगवेगळे घेतोय. लिमिट f of x upon g of x and whole bracket असं आपल्याला विचारलेलं आहे. त्याचं काय होणार ऍप्लिकेशन? सेम ऍप्लिकेशन. लिमिट x टेन्स टू a फॉर द न्यूमरेटर अँड लिमिट x टेन्स टू a फॉर डिनॉमिनेटर. ऑब्विसली डिनॉमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. तो कन्सेप्ट आपला क्लिअरच आहे. x टेन्स टू a ला डिनॉमिनेटर 0 येता कामा नये. वेगळा असा प्रकार काय नाहीये. रेग्युलर कन्सेप्ट तुमचा इथं क्लिअर झाला. याला काय असं वेगळं लक्षात ठेवायची गरज नाहीये. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये प्लस मायनस ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन काही असू दे, त्या प्रत्येकाला तुम्ही सेपरेटली सॉल्व्ह करू शकता. ओके, नेक्स्ट पार्ट. Is it completed? Addition, subtraction, multiplication and division. Okay, some remarks जे आपण जर घेतो काही remarks किंवा additional concepts. The first one is limit x tends to a. समजा मी घेतला कॉन्स्टंट टर्म. कॉन्स्टंट टर्मचं लिमिट करायचं असेल ऑब्विसली त्याचा आन्सर तुमचं केस राहणार. कारण तुम्हाला x टेन्स टू a म्हणजे काय, x च्या ठिकाणी a पुट करायचा आहे, पण समोर xच नसेल तर तो पुटच होणार नाही, राईट. सेकंड, लिमिट x टेन्स टू a k इंटू f ऑफ x. k जर मल्टिप्लिकेशन मध्ये असेल तर त्या k ला तुम्ही आउटसाइड घेऊ शकता कॉन्स्टंटला. k इंटू लिमिट x टेन्स टू a f ऑफ x. तो k मल्टिप्लिकेशन मध्ये असू देत किंवा डिव्हिजन मध्ये असू देत. You can take k outside the calculation and you can apply limit to the remaining function also. Okay, it is second. K into f of x होता तुमचा. त्या ब्रॅकेट टाकलं तरी पण चालेल, नाही टाकलं तरी पण चालेल, समजते तेवढं आपल्याला. So k will become outside the limits and you can apply limits to the original function only. जिथे जिथे x आहे तिथे तिथे आपण a पुट करणार. समजा डिनॉमिनेटरला 0 येत असेल तर मग तिथं आपल्याला काही फॉर्म्युले यूज करायला लागतात. मग त्या फॉर्म्युल्याचा यूज करून आपल्याला लिमिट्स सॉल्व्ह होणार आहेत. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल लिमिट x टेन्स टू a नुसतं मला x विचारलं तर a तिथं पुट करून टाका, तर आन्सर येणार तुमचा a. यात वेगळं असं काही द्यायची गरज नाहीये, पण जस्ट तुमचं ऍप्लिकेशन जस्ट सुरुवात आहे म्हणून. क्लिअर आहे पण सगळ्यांना? एक्झाम्पल घ्या. एक्झाम्पल
तुमच्या एंट्रन्सच्या बुक मधला पहिला क्वेश्चन आहे. लिमिट x टेन्स टू 2 x³ - 3 इंटू x+2. एंट्रन्सचं बुक ओपन करू नका, लागणार नाही आता, फक्त लिहून ठेवा. लिमिट x टेन्स टू 2 x³ - 3 and x+2. आता आपल्याला x टेन्स टू 2 म्हणजे काय, 2 व्हॅल्यू तुम्हाला पुट करायची आहे. 2 व्हॅल्यू तुम्हाला इथे पण पुट करायची आणि इथे पण पुट करायची आहे. आता जर आपण सिंपल लॉजिक लावलं, कुठेही तुम्ही 2 पुट करा, कॅल्क्युलेशन मध्ये काही प्रॉब्लेम्स येणार नाहीत. प्रॉब्लेम्स कधी येतात, when डिनॉमिनेटर इज 0, राईट. डिनॉमिनेटर 0 आला तर आपल्याला प्रॉब्लेम येणार आहे. इथे डिनॉमिनेटरच अवेलेबल नाहीये, त्यामुळे आपल्याला प्रॉब्लेम येणार नाही. मग तुम्ही व्हॅल्यू लगेच पुट करून टाका, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. मग 2 पुट करून टाका. 2³ - 3 and 2+2. You have to make just calculation. So 2³ is 8. 8 - 3 is 5. 5 into 2+2 is 4. So answer is 20. ऍक्च्युअली एवढा सोपा क्वेश्चन काय कुठल्या एंट्रन्सला येणार नाही, पण हा जस्ट अंडरस्टँडिंगचा पार्ट आहे की प्रॉब्लेमच नसेल, डिनॉमिनेटरच नाहीये, लिमिटेशन्सच नाहीये, तर डिरेक्ट यू कॅन पुट ओरिजिनल व्हॅल्यू, राईट. Question number 1, right? Question number 2 is also same. See, we have to solve limit x tends to 2 x³ - 4x² plus 4x upon x² - 1. We have to solve this limit at x tends to 2. पण आता जर तुम्ही x ची व्हॅल्यू 2 पुट केली न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला, डिनॉमिनेटर आपल्याला मेन बघायचं आहे. सो डिनॉमिनेटर 0 येणारच नाही. डिनॉमिनेटर 0 कधी येणार, when x is equal to 1 or x is equal to -1. हे पुट केला तर डिनॉमिनेटर 0 येणार आहे. पण 2 टाकला तर डिनॉमिनेटर 0 येत नाही. डिरेक्टली पुट करा, दुसरं काय तिथे तुम्हाला लॉजिक लावायची गरज नाहीये, राईट. सो 2³ - 4 into 2², 4 into 2 upon 2² - 1, right. By solving this you will get answer. Okay, question number 3 on same pattern, right. Question number 4 on same pattern. Okay, to up to the question number 4 हे रेग्युलर पॅटर्नचे क्वेश्चन्स आहेत की ज्यात तुम्हाला डिनॉमिनेटरचा प्रॉब्लेमच नाहीये, तर तिथे तुम्ही ती ओरिजिनल व्हॅल्यू पुट करू शकता डिरेक्टली. देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपण करूया. काही जण विचारलं असेल, सिक्वेन्स अँड सिरीजचा पार्ट यात इन्क्लूड होतोय. वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. You have to find limit n tends to 3 sigma r square r is equal to 1 to n. You have to solve this. So how we will solve this question? Limit n tends to 3. इथं तुम्हाला सिक्वेन्स अँड सिरीज मध्ये आपल्याला 3 फॉर्म्युले झाले होते. सिग्मा r square and sigma r³, right? Sequence and series. Sigma r is n into n plus 1 upon 2. Sigma r square is n into n plus 1, 2n plus 1 upon 6. Sigma r³ is n square n plus 1 bracket square upon 4. So here you have to put sigma r square means n plus 1, 2n plus 1 upon 6, right? And there is no problem if you put n is equal to 6, numerator and denominator will not get answer 0. Just put n is equal to 3 everywhere. So 3 plus 1, here 6 plus 1 upon 6. By solving this you will get answer, right? But it is measure concept, it is from sequence and series. Sigma notification part आठवते का बघा तुम्हाला. Sigma r means what? ते पण मी एक्सप्लेन करू शकतो. Sigma r is equal to 1 to n. So what is sigma r? Sum of all natural number. 1 पासून स्टार्ट करायचे आणि n पर्यंत जायचे. What is sigma r square? Put r is equal to 1, r is equal to 2, r is equal to 3. The sum of square of
all natural numbers or first n natural numbers. And sigma r cube is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, this addition, right? Summation of cube of given natural numbers, right? जे सगळे पॅटर्न झाले होते तुम्हाला सिक्वेन्स सिरीज मध्ये, तो कन्सेप्ट मी तुम्हाला इथं रिवाइज करून दिलाय. ओके, इज इट क्लियर? गुड. किती मिळाला आन्सर आपल्याला इथं? 3. इथं 2 खाली येणार, 2 ला परत वर कॅन्सल करा, 3 + 1 4, इथं 2 येणार, so 2 × 6 + 1 7, so I think 14 will be answer. So see question number 5. We have to find limit x tends to -5 1/x plus 1/5 whole divided by x plus 5, right? आता तुम्ही क्रॉस चेक करा, तुम्ही -5 टाकून बघा सगळीकडे. -5 जर पुट केला तर डिनॉमिनेटर तुम्हाला 0 मिळणार आहे, दॅट इज नॉट ऍप्लिकेबल. सो हियर वी कॅनॉट पुट x = -5 directly. If we put x = -5, we will get denominator 0 and that is function will not exist, right? तर मग आता इथून पुढे आपल्याला डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करता येणार नाही. मग त्याला आधी काय, जो आपण पहिल्यांदा सॉल्व्ह केला होता त्या मेथडनी अल्जेब्रिक व्ह्यूनी काय सॉल्व्ह होते का बघायचा. डिनॉमिनेटर x + 5 as it is, न्यूमरेटरला ऍडिशन करा, 1/a + 1/b, सेम पॅटर्न, मेक डिनॉमिनेटर सेम. व्हॉट यू विल गेट? न्यूमरेटर 5 + x upon 5x. It will be your numerator, 5 + x upon 5x, right? What next? Limit x tends to -5. We can write this 5 + x is x + 5 upon 5x, and denominator we can write 1/x + 5, right? The denominator x + 5, we can convert into the in multiplication 1/x + 5. Now you can cancel these terms, x + 5 and x + 5. आपण -5 पुट करू शकत नव्हतो बिकॉज ऑफ x + 5 ऍट डिनॉमिनेटर. आता तो x + 5 कॅन्सल झालाय. नाउ यू कॅन पुट -5 हियर प्रॉपरली. वी आर नॉट हॅव्हिंग एनी ऑब्जेक्शन. So limit x tends to -5, we are having 1/5x. Then put -5 directly inside. So 1/5 into -5. The answer is -1/25. Properly how we have seen. ज्या डिनॉमिनेटरच्या व्हॅल्यू मुळे डिनॉमिनेटर 0 तयार होत होता त्याला आपण कॅन्सल करवलं आणि मग आपण x ची व्हॅल्यू जी आहे ती पुट केली. इथे पण आपण कुठलाही फॉर्म्युला यूज केलेला नाहीये, जस्ट अल्जेब्रिक कॅल्क्युलेशनचा यूज करून आपण जी प्रॉब्लेमॅटिक टर्म होती, प्रॉब्लेमॅटिक टर्म्स मीन्स व्हॉट? The term we are getting denominator equal to 0. So our first motto is we have to cancel that problematic term, right? Because of that term we are getting denominator equal to 0 and then function does not exist or value of y, value of function does not exist. फंक्शन एक्झिस्ट आहे पण ते फंक्शनची y ची व्हॅल्यू एक्झिस्ट करत नाही त्या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम मुळे. ती जर टर्म्स कॅन्सल झाली तर आपण इझिली त्या गोष्टी सॉल्व्ह करू शकतो, राइट? नेक्स्ट we will come to the again concept. So important formulas, we can say results. यातले 7 फॉर्म्युले आहेत जे महत्त्वाचे आहेत. फर्स्ट फॉर्म्युला, फर्स्ट we will list out. First formula is limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. ओके, इथे तुम्ही बघू शकता जर x ची व्हॅल्यू a पुट केली तर डिनॉमिनेटर 0 तयार होणार आहे. We cannot put x is equal to a. So by solving this we will get n into a raised to n minus 1. Okay, n into a raised to n minus 1. या टाइपचे आपल्याला यातनं आन्सर्स तिथे क्रिएट होणार आहे.
हे कसं आलेलं आहे ते आपण नंतर बघणार आहोत. डोंट वरी, जस्ट फॉर टाइम बिईंग फॉर्मॅट किंवा फॉर्म्युला फक्त नीट लक्षात ठेवा. राईट, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, that is equal to n into a raised to n minus 1, n into a raised to n minus 1. Okay, formula number 2, this, so it is algebraic function, right? हा तुमचा होता अल्जेब्रिक फंक्शन. आपण थोडंसं आता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कडे जाऊया. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, that is limit x tends to 0 sin x upon x, राईट. सेम कन्सेप्ट आहे. जर तुम्ही x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर डिनॉमिनेटरला x असल्यामुळे ते पुट करू शकत नाही आपण. sin x अपॉन x हे आन्सर असतं तुमचं 1. ओके, सिंपल फॉर्म्युला ट्रिग्नोमेट्री मधला. कसा सगळे फॉर्म्युले कसे आले काय आले ते आपण नंतर बघणार आहे. जस्ट वी आर मेकिंग लिस्ट, राईट. Similar as formula number 2, we are having formula number 3 also. I will write here itself. That is limit x tends to 0 tan x upon x. It is also 1, right? Because at numerator we are getting 0 and denominator is also 0. 0 upon 0 formula format, 0 upon 0, right? Tan x upon x, sin x upon x. पण cos x upon x असा काय कुठला फॉर्म्युला अवेलेबल नाहीये. आणि डिनॉमिनेटरला cos 0 हा 1 तयार होतो आणि त्याला नंतर आपण सॉल्व्ह करू शकतो. ते आपण नंतर क्वेश्चन मध्ये बघणार आहे. सो विथ रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक वी आर हॅव्हिंग दिस टू फॉर्म्युले, sin x and tan x. ओके, फॉर्म्युला नंबर 4, limit x tends to 0. Now logarithmic, log of 1 plus x upon x, it is also equal to 1. Okay, so log of 1 plus x upon x. Okay, formula number 5, limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x, a raised to x minus 1 upon x. So answer is log a. Okay, first one is algebraic function, second and third one is trigonometric function, fourth one is logarithmic function, fifth one is exponential function. So logarithmic function, exponential function, these function also we have covered. 6 number, limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 upon x, 1 plus x raised to 1 upon x. So answer is E. ओके, ई पार्ट तुम्हाला माहित आहे. परत सांगतो कुठले फॉर्म्युले कसे आले काय आले ते आपण त्याच्या वेळेला बघणार आहोत. डोंट वरी, जस्ट टेक दिस फॉर्म्युले. फॉर्म्युला नंबर 6 आणि फॉर्म्युला नंबर 7 हा तुमचा डिफरंट आहे, म्हणजे मी खाली लिहितोय. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, x इज व्हेरी व्हेरी लार्ज नंबर, that is for 1 upon x. Okay, so when put x equal to infinity is 1 upon infinity, so numerator is 1 and denominator is very large number, so we will get answer near about 0, 0.000000. बरेच 0 झाल्यानंतर एखादा 1 येईल, जर आपण ऑलमोस्ट झिरोज कन्सिडर करणार. so limit x tends to infinity, 1 upon x is your 0. Okay, so these are 7 formulae, your 7 star. हे 7च्या 7 फॉर्म्युले तुम्हाला लिमिट्स आणि कंटिन्युटी दोन्ही चॅप्टर्स मध्ये लागणार आहे. कुठलाही तुमचा बोर्डचा क्वेश्चन किंवा सीईडीचा क्वेश्चन या फॉर्म्युल्यांपेक्षा आउट ऑफ कुठल्याही फॉर्म्युल्यावरती येणार नाही. यातल्या काही क्वेश्चन्सला एक शॉर्टकट्स असतो, एल हॉस्पिटल रूल म्हणून, तो आपण नंतर बघणार आहे. आता इथपर्यंत तुम्ही या सगळ्या गोष्टी कंप्लीट करून घ्या. ठीक आहे, याचे डेरिव्हेशन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहे. पटापट मी काही एंट्रन्सच्या बुक मध्ये तुम्हाला काही डायरेक्टली क्वेश्चन दाखवतो. सी क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम युअर एंट्रन्स बुक.
क्वेश्चन होत आहे ते तुम्हाला मार्क करत करत पुढे जाता येतील. क्वेश्चन नंबर 29. वी हॅव टू सॉल्व लिमिट x टेन्स टू 4 x रेस्ट टू n मायनस 4 रेस्ट टू n अपॉन x मायनस 4. पुढे त्यांनी काय दिले ते नंतर बघूयात आपण. इज इक्वल टू 48 दिले आणि k ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. ओके, हा दिला त्यांनी 48. देन फाइंड व्हॅल्यू ऑफ k असं आपल्याला विचारले. k कुठे आता? k कुठे? जाऊ दे, ते काय आपण असं घेऊयात. हे घ्या समोर लक्ष द्या. x रेस टू n मायनस 4 रेस टू n आपण x मायनस 4 हा आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. आता इथे 4 तुम्ही टाकू शकत नाही बिकॉज वी आर गेटिंग डिनॉमिनेटर इक्वल टू 0. देन सी फॉर्म्युला काय आपल्याकडे x रेस टू n मायनस a रेस टू n अपॉन x मायनस 4 लिमिट x टेन्स टू a. आन्सर काय आपल्याकडे n इंटू a रेस टू n मायनस 1. राईट. मग इथे कुठल्या व्हॅल्यू इथे बघा. हियर काय काय मिळणार तुम्हाला. x च्या ठिकाणी xच आहे, a च्या ठिकाणी तुमच्याकडे आहे 4 राईट, आणि n च्या ठिकाणी nच आहे. तो काय चेंज नाही झाला. फक्त a इज इक्वल टू 4 पुट करायचं आहे. मग लिमिटचं तुमचं आन्सर काय झालं. n च्या ठिकाणी nच राहणार आहे इंटू a च्या ठिकाणी टाकायचं आहे 4 रेस टू n मायनस 1. राईट. सो n इंटू 4 रेस टू n मायनस 1 इट इज युअर आन्सर. राईट. तुम्ही 4 व्हॅल्यू टाकू शकत नाही डिरेक्टली. मग आपण काय करणार, मग आपण हा फॉर्म्युला यूज करणार. बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म्युला याचा आन्सर आपला 1 स्ट्रोक मध्ये तयार झाला. राईट. तो डिनॉमिनेटरचा x मायनस 4 कुठे गेला काय गेला मग तो आता विचार करायची गरज पडणार नाही आपल्याला. युजिंग दॅट फॉर्म्युला जस्ट ऍप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म्युला वी गॉट आन्सर n इंटू a रेस टू n मायनस 1 मीन्स n इंटू 4 मायनस 1. क्लिअर का बघा त्याचा कन्सेप्ट. किंवा एखादा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून बघा. ऍडिशनल आपण काय कुठला एक तयार करून देतो मी तुम्हाला. लिमिट x टेन्स टू 2 करूयात आपण. x रेस टू 4 मायनस 16 अपॉन x मायनस 2. बघा आता हा क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. So how we will solve? Limit x tends to 2, x raised to 4 minus 16 upon x minus 2. We cannot put x equal to 2 directly because we are getting denominator equal to 0. तो पुट करू शकत नाही. मग सेम फॉर्म्युला यूज करा. काय काय नाही बघा. इथे व्हॅल्यूज कम्पेअर करा. कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळाल्या आहेत. इथे काय काय मिळते आपल्याला. हियर x च्या ठिकाणी xच आहे राईट. n च्या ठिकाणी काय तुमच्याकडं 4 आणि a किती तुमच्याकडं 2. क्वेश्चनला थोडासा सिम्प्लिफाईड करावं लागेल तुम्हाला. कसं करता येईल क्वेश्चन तुम्हाला सिम्प्लिफाईड. लिमिट x टेन्स टू 2 x रेस टू 4 मायनस 16 ला कन्वर्ट करा 2 रेस टू 4. म्हणजे तुम्हाला हे दिसायला बरोबर दिसेल. x रेस टू n मायनस a रेस टू n अपॉन x मायनस a. क्लिअर आहे का बघा. हा जो तुमचा फॉर्म्युला होता जो तुम्हाला मी दिलेला आहे त्याची लेफ्ट साइड तुमची व्हेरीफाय झाली पाहिजे. ही जी लेफ्ट साइड आहे ती तुमची मॅच झाली पाहिजे. x रेस टू n मायनस a रेस टू n अपॉन x मायनस a. म्हणजे जो a आहे आणि जो n आहे तो प्रॉपर सगळे मॅच झाले पाहिजे तर तुम्ही आन्सर टाकू शकता. माझं आन्सर तुमचं काय येणार n इंटू a रेस टू n मायनस 1. n म्हणजे 4 आहे. n इंटू a रेस टू n मायनस 1. इट इज युअर आन्सर बाय सॉल्विंग 4 into 2 raised to 3. Okay, so 4 into 8. Answer is 32. त्या लिमिटचं डायरेक्टली आन्सर तुम्हाला मिळणार आहे 32. म्हणजे x इक्वल टू 2 टाकू शकत नाही पण जर टाकायचं म्हणलं तर तिचा आन्सर आपल्याला 32 एक्सपेक्ट आहे. जर आपण तुम्ही ग्राफ ड्रॉ केला तर तिथं जो सर्कल तयार होणार आहे त्या पॉइंटचा y ऍक्सिसचा पॉइंट तुमचा 32 असणार आहे. परत रिपीट करतो. याचा काहीतरी तुम्ही ग्राफ ड्रॉ केला आणि x इक्वल टू
x इक्वल टू 2 ला याचा आन्सर तुम्हाला मिळत होतं सर्कल. ज्याचा एक्झॅक्टली आन्सर मला माहित नाहीये. आता मी एक्झॅक्ट फाइंड केलं म्हणजे या पॉइंटचा आपण काढत असतो वाय ऍक्सिस, वाय कोऑर्डिनेट. ते आन्सर तुमचं असणार आहे 32. लिमिटचा आन्सर आपण फाइंड करतोय म्हणजेच x इक्वल टू x टेन्स टू 2 होता. मग x इक्वल टू 2 टाकल्यानंतर काय आन्सर यायला पाहिजे तिथं, तर ते आन्सर 32 यायला पाहिजे. राईट, हे त्या क्वेश्चनचं मिनिंग आहे. जर तुम्ही ग्राफ ड्रॉ केला आणि x इक्वल टू 2 ला आन्सर इन्फिनिटी आहे, राईट, x इक्वल टू 2 ला आन्सर आहे तुमच्याकडे इन्फिनिटी, म्हणजे हा पॉइंट असं वर जाणार इन्फिनिटीचा. हा जर पॉइंट पाहिजे असेल म्हणजे या पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट पाहिजे असेल तर तो तुमचा असणार आहे 32. ओके, आय थिंक सफिशियंट फॉर टुडे. त्यातले तुम्हाला काय काय क्वेश्चन्स कम्प्लीट होत आहेत ते बघा, जेवढे जमतील तेवढे करा. अदरवाईज आज तुम्ही एकतर कालच्या एक्झाम वरती जावा. आय विल एक्सप्लेन.